Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Hell has two aspects. नरकका दुई भागहरू छन्। One is temporary and the other is eternal. एउटा अस्थायी अर्को अनन्तको किसिमको। What do you mean by temporary hell? अस्थायी नरक भन्नाले के बुझिन्छ? The place where the dead soul goes immediately after it dies or immediately after it leaves a person. अस्थायी नरक भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ एउटा पापी मानिसको प्राण मर्ने बित्तिकै त्यस ठाउँमा गएर बस्दछ। In the temporary hell, त्यो अस्थायी नरकमा we learned that there are three places. हामीले सिक्यौं कि त्यहाँ तीनवटा ठाउँहरू छन्। The first one is called hell or Hades. पहिलो ठाउँलाई चाहिँ नरक अथवा पाताल भनिन्छ। The second one is called outer darkness. दोस्रो ठाउँलाई बाहिरी अन्धकार भनिन्छ। And the third place is called bottomless pit. र तेस्रो ठाउँलाई अथाह कुण्ड भनिन्छ। These are the three temporary places where the soul of a sinner goes soon after death. यी तीनवटा अस्थायी ठाउँहरू हुन् जहाँ एउटा पापी मानिसको प्राण मर्ने बित्तिकै त्यहाँ गएर बस्दछ। Now let's study elaborately who all will go to hell after death. The first place. मृत्युपछि को नरकमा अथवा पातालमा जान्छ त्यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा अध्ययन गरौँ। Luke chapter 16 verse 19. लुका 16 अध्यायको 19 पदमा Here we find हामी यहाँ हेर्दछौँ the story of the rich man and Lazarus. धनी मानिस र लाजरसको एउटा कथा। About the rich man, Bible says धनी मानिसको बारेमा बाइबलले भन्दछ he lived sumptuously every day. उसले हरेक दिन रवाफसित मोज मजा गरेर जिउँदथ्यो। And when he died, र जब ऊ मर्यो he went to hell. ऊ नरकमा गयो। There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. कुनै एउटा धनी मानिस थियो जसले बैजनी वस्त्र र मलमल पहिरन्थ्यो र दिनहुँ रवाफसित मोजमजा गर्थ्यो। About this man, Bible only says he fared sumptuously, he lived sumptuously, he spent money lavishly and lived in all his pomp and glory. यस धनी मानिसको बारेमा मात्र बाइबलमा भनिएको छ उसले रवाफसित जीवन जिउँथ्यो र रुपियाँ पैसा उठाएर मोजमजा गर्थ्यो। Yes, there are many people in the world, they call themselves to be the son of Abraham, but they live a sumptuous life. त्यहाँ यस संसारमा धेरै मानिसहरू छन् जो तिनीहरू आफै अब्राहमका छोरा भनी भन्दछन् तर तिनीहरूले रवाफको जीवन जिउँदछन्। They enjoy all the glories what the Lord, the world can give them. संसारले दिने सबै महिमाहरूलाई तिनीहरूले आनन्द मनाउँछन्। And nothing about other sins, any particular sin in his life is mentioned in the Bible. र बाइबलमा यस धनी व्यक्तिको बारेमा कुनै अरू पापको बारेमा बताइएको छैन। Yes, that shows that though God gives us many material things, यसले यही देखाउँदछ कि परमेश्वरले हामीलाई धेरै भौतिक कुराहरू दिनुभए तापनि He never wants us to live a sumptuous life. हामी कहिले पनि रवाफको जीवन जिउनु हुँदैन भनी उहाँ चाहनुहुन्छ। Whatever is necessity, that only we must learn to do. जे खाँचोको लागि छ त्यही अनुसार मात्र हामीले जिउन सिक्नु पर्दछ। Yes, therefore in Isaiah 14:11, यसै कारण एशिया 14 को 11 पदमा about Lucifer, the word of God says, लुसिफरको बारेमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ thy pomp and glory is brought down to the grave. तेरो रवाफ र तेरो महिमा तल नरकमा ल्याइएको छ। Thy pomp is brought down to the grave, and the noise of thy viols, the worm is. तेरो रवाफ र तेरा सितारहरूको आवाज तल चिहानमा झारिएका छन्। Hell from beneath is moved for thee in 9th verse. 9 पदमा हामी पढ्दछौँ कि To meet thee are they coming. 9th verse, 14:9, Isaiah. एशिया 14 को 9 पदमा Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. त आउँदा तलबाट अदलो तलाई भेट्नलाई तेरो कारणले हडबडिन्छ। Hell is beneath. नरक तल छ। When a person lives in pomp and glory in the world, जब एउटा व्यक्ति संसारमा रवाफको र संसारको महिमाले जिउँदछ yes, even the kings from the thrones of all nations, र सबै जातिका राजाहरूले पनि yes, they all will go down to hell once they die. तिनीहरू मरेपछि तिनीहरू सबै तल नरकमा जाने छन्। In Matthew chapter 5 verse 29 and 30, मत्ती 5 अध्यायको पद 29 र 30 पदमा Jesus said, यसले भन्नुभयो if your right eye offend thee or right hand offend you, pluck it out. यदि तिम्रो दाहिने आँखा अथवा दाहिने हातले तिमीलाई ठेस खुवाउँछ भने यसलाई निकालेर फालिदेऊ and cast it from thee. यसलाई आफूबाट हटाइदेऊ। For it is profitable for you that one of thy members should perish and
not that the whole body should be cast into hell. सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनु भन्दा तिम्रो अङ्गहरूमध्ये एउटा नष्ट हुनु नै तिम्रो लागि लाभदायक छ। What did here Jesus mean to say? यहाँ येशूले के भन्न खोज्नु भएको हो? In Romans chapter 6 verse 19, रोमी 6 को 19 पदमा we read, हामी पढ्छौं, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, even so now yield your members servants to righteousness and to holiness. तिमीहरूको शरीरको दुर्बलताले गर्दा म मानिसको रीति अनुसार बोल्दछु, किनकि जसरी तिमीहरूले आफ्ना अङ्गहरूलाई दासको रूपमा अधर्मका निम्ति अशुद्धता र अधर्मको वंशमा सुम्पिदियो। every member of our body is supposed to be yielded as instruments of righteousness to holiness. हाम्रो शरीरका हरेक अङ्गहरू चाहिँ धार्मिकता र पवित्रताका साधनको रूपमा अर्पण गरिनु पर्दछ। Yes, that means with my eyes I am not supposed to see evil. त्यसको अर्थ यही हो कि मेरो आँखाले मैले कुनै खराब कुराहरू हेर्नु हुँदैन। With my ears I am not supposed to hear unwanted things. मेरो कानहरूले मैले नचाहिने कुराहरू सुन्नु हुँदैन। I must have a full control over my tongue to speak only righteous things. केवल धार्मिक कुराहरू बोल्न मात्र मैले मेरो जिब्रोलाई पूरा नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ। My words must be not abusing, it must be graceful. मैले बोल्ने बोली वचनहरू चाहिँ गाली गर्ने किसिमको होइन तर अनुग्रही हुनु If I use पर्दछ। abusing words with my tongue यदि मैले मेरो जिब्रोद्वारा गालीका शब्दहरू बोले भने and not praise God, र परमेश्वरको प्रशंसा गरिन भने I am yielding my tongue as instrument of unrighteousness. मैले मेरो जिब्रोलाई अधार्मिकताको साधनको रूपमा अर्पण गरेको हुन्छु। But when I praise God with my tongue, तर यदि मैले मेरो जिब्रोले परमेश्वरको प्रशंसा गरे I भने use my member, the tongue, for righteousness unto holiness. मैले मेरा जिब्रोहरूलाई धार्मिकताको लागि र पवित्रताको निम्ति सुम्पे भने The meaning why Jesus said it this way is, यस ठाउँमा यसले भन्नुभएको कुरा यही छ, with every member of our body, हाम्रो शरीरका हरेक अङ्गहरू we must learn to do only good in the sight of God, हामीले and that which is right in the sight of God. हामीले त्यस अङ्गद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही मात्र गर्नु पर्दछ। Otherwise, अथवा for one of the evil thing that we do either with our eye or with our ears or with our mouth or hands and legs and any part of our body, we can go to hell. नत्र भने हाम्रो आँखाले, हातले, नाकले अथवा शरीरको कुनै अङ्गले गरेको पापले गर्दा पनि एउटा पापले गर्दा पनि हामी नरकमा जानुपर्ने हुन्छ। Yes. Joab took Abner to a secret place. योआबले अब्नेरलाई एउटा गुप्त स्थानमा लगे। He spoke to him sweet words by his mouth, आफ्नो मुखले उनले मिठा मिठा कुराहरू बोले, but by his hand तर उसले आफ्नो हातद्वारा he killed him. उसले चाहिँ उसले अब्नेरलाई मारिदिए। Though his words were very sweet, यो उनका वचनहरू मिठा भए तापनि his hand did a wicked thing. उनका हातले दुष्ट काम गरे। Therefore, he could not escape the judgment of death. यसै कारण योआब चाहिँ मृत्युको दण्डबाट उम्कन सकेनन्। So every member of our body must be used as instruments of righteousness to do that which is good and right in the sight of God. Otherwise, we can go to hell. यसकारण हाम्रो शरीरका हरेक अङ्गहरू परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्नको लागि धार्मिकताको साधनको रूपमा हामीले सुम्पिनु पर्दछ, नत्र भने हामी नरकमा जानुपर्ने हुन्छ। In Psalms 9 verse 17, भजन सङ्ग्रह 9 को 17 पदमा again we read another reason. फेरि अर्को कारण हामी पढ्न सक्छौं। Here the psalmist says, यहाँ भजनकर्ता भन्नुहुन्छ, the wicked shall be turned into hell. नरक चाहिँ Read 9:17 Psalms. भजन सङ्ग्रह 9 को 17 पद, The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. दुष्ट अधोलोकमा फर्कनेछन्, परमेश्वरलाई बिर्सने सबै जातिहरू पनि। The wicked shall be turned into hell. दुष्टहरू अधोलोकमा नरकमा फर्कने छन्। Who is a wicked man? दुष्ट व्यक्ति चाहिँ को हो? In the book of Ezekiel chapter 18, इजेकिएल 18 अध्यायमा 20th verse says, the soul that sins it will die. 20 पदमा भनिएको छ, जुन मानिसले पाप गर्छ त्यही मर्ने छ। In the next verse, अर्को पदमा, if the wicked will turn from all his sins that he has committed यदि दुष्ट आफूले गरेका सबै पापहरूबाट फर्कन्छ भने and keep all my statutes and do that which is lawful and right, he shall surely live. ऊ सबै विधिहरू पालन गर्छ जे मेरो दृष्टिमा न्यायसङ्गत र धर्ममय छ त्यही गर्छ भने ऊ निश्चय बाँच्नेछ, मर्ने छैन। Have I any pleasure at all that the wicked should die? Verse 23. 23 पदमा भनेको छ, दुष्टको मृत्युमा के म अलिकति पनि प्रसन्न हुन्छु So a र? wicked person is the one who commits sin, यसै कारण दुष्ट व्यक्ति भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले पाप गर्छ, the one who fails to keep God given laws एक and व्यक्ति- statutes.
एक व्यक्ति जसले परमेश्वरले दिनुभएको विधिहरू र नियमहरूलाई पालन गर्न He सक्दैन, fails to do that which is lawful and right in the sight of God. परमेश्वरको दृष्टिमा जे न्यायसङ्गत र धर्ममय छ त्यो कुरा गर्न उ सक्दैन। If such a person fails to repent from all his sinful ways यदि यस्तो व्यक्तिले आफ्नो सबै पापपूर्ण चालहरूको बाट पश्चाताप गर्न सकेन भने before his death, उसको मृत्युभन्दा अगाडि he will go to hell. ऊ नरकमा जानेछ। And also, र फेरि all the nations that forget God, र सबै राष्ट्रहरू जसले परमेश्वरलाई बिर्सन्छन्, all the nations of the world who are living a godless life, ungodly life, यस संसारमा भएका सबै देशहरू जो अभक्तिपूर्ण जीवन जिरहेका छन्, even some nations who say that we don't believe in any God, केही राष्ट्रहरू देशहरूले यस्तो पनि भनेका छन् हामी कुनै ईश्वरमा विश्वास गर्दैनौँ। many others who don't have a clear knowledge about the true living God, the creator of the whole universe. केही देशहरूले चाहिँ साँचो सृष्टिकर्ता परमेश्वर सारा सृष्टिकर्तालाई पनि चिनेका हुँदैनन्, And even those who have known about their God र कतिले साँचो परमेश्वरलाई चिने तापनि and who forget, you simply ignore him. जसले परमेश्वरलाई बिर्सन्छन् त्यतिकै परमेश्वरलाई बेवास्ता When they गर्दछन्। die, जब तिनीहरू even मर्छन् by living a life of big pomp and glory, एकदमै ठुलो महिमाको जीवन जिए तापनि when they die, their soul will go only to this hell. जब तिनीहरू मर्दछन् तिनीहरूको प्राण केवल यस नरकमा मात्र जानेछ। And fourthly, र चौथो in Proverbs chapter 5 verse 5, हितोपदेश 5:5 पदमा we read about an adulterous woman. हामी यहाँ व्यभिचारी स्त्रीको बारेमा पढ्दछौँ। Here Bible says, यहाँ बाइबलले भन्दछ her feet go down to death. उसको पाउहरू मृत्युतिर ओह्रालो लागेको हुन्छ, Her steps take hold on hell. उसको पाइलाहरूले अधोलोकलाई पक्रन्छ। And in 7th chapter verse 27, 7:27 पदमा भनिएको छ her house is the way to hell, उसको घर चाहिँ अधोलोक जाने नरक जाने बाटो हो, going down to the chambers of death. जसले तर मृत्युका कोठाहरूमा पुर्याउँदछ। Read Proverbs 5 and 7:27. हितोपदेश 5:5 र 7:27 पद पढिदिनुहोस्। Her feet go down to death, her steps take hold on hell. त्यसका पाउहरू ओह्रालो मृत्युतिर लाग्छन् र त्यसका पाइलाहरूले अधोलोकलाई पक्रन्छन्। Chapter 7 verse 10 says, 7 अध्यायको 10 पदले भन्दछ this woman is a harlot यो स्त्री भनेको वेश्या थिइन्, who has subtle of heart. Her heart is deceitful. जसको हृदय चाहिँ धूर्त थियो। Yes. So she entices people to go and commit adultery with her. ती स्त्रीले चाहिँ अरू मानिसहरूलाई उसित व्यभिचार गर्नको लागि प्रलोभनमा ल्याउँछिन् अथवा मोहित गराउँछिन्। About her, the last verse reads, उसको बारेमा अन्तिम पदले भन्दछ her house is the way to hell, उसको घर अधोलोक जाने बाटो हो, going down to the chambers of death. जसले मृत्युका कोठाहरूमा तल पुर्याउँछ। In chapter 5 also, 5 अध्यायमा पनि she is said to be a strange woman. Verse 3, chapter 5 verse 3. उसलाई चाहिँ एउटा पढाइ स्त्री भनिएको छ। She is said to be a strange woman. उनी एउटा पढाइ स्त्री हुन्। She drops as an honeycomb. Her mouth is smoother than oil. उसको मुख चाहिँ तेल भन्दा पनि चिप्लो हुन्छ। Her feet go down to death. उसका पाउहरू तल मृत्युतिर ओह्रालो लाग्छन्। Her steps take hold on hell. उसका पाइलाहरूले अधोलोकलाई पक्रन्छन्। She also said to be an adulterous woman, a उनलाई woman who entices men after her अरू to commit sin. मानिसहरूले आफूसँग पाप गराउनलाई मोहित पार्ने वेश्याको स्त्रीको रूपमा पनि लिएको छ। All such people यस्ता सबै मानिसहरू who commit sin against their body. जसले आफ्नो शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछन्, The body is supposed to be preserved in all purity and holiness. शरीरलाई चाहिँ सबै शुद्धता र पवित्रतामा सुरक्षित राखिनु पर्ने छ। But those who are enticed by the words of these harlots तर जो जति यस वेश्याको वचनहरूद्वारा मोहित हुँदछन् and fail to repent for their sin, र आफ्नो पापबाट पश्चाताप गर्नलाई सक्दैनन्, when they die, they'll go to hell. जब तिनीहरू मर्दछन् तिनीहरू यस नरकमा जानेछन्। Matthew chapter 5 verse 22. मत्ती 5:22 पदमा Here read about another group, he'll go to this hell. नरकमा जाने अर्को झुण्डका मानिसहरूको बारेमा हामी पढ्दछौँ। Whosoever shall say to his brother Rakha, जसले आफ्नो भाइलाई मूर्ख भन्दछ, in other words, a fool, जसले आफ्नो भाइलाई निकम्मा अथवा मूर्ख भन्दछ, he shall be in danger of council. ऊ चाहिँ महासभाको योग्य हुनेछ। And whosoever shall say, thou fool, जसले यही मूर्ख भन्ला he shall be in danger of hellfire. ऊ नरकको आगोको जोखिममा हुनेछ। What does this verse teach us? यो वचनले हामीलाई के सिकाउँछ? Those who fail to salute their brothers but
they abuse them or call them as fools, जसले आफ्नो भाइलाई सलाम दिनलाई सक्दैनन् अथवा तिनीहरूलाई मूर्ख भन्दछन्, when they die, जब तिनीहरू मर्दछन् they will go to hell. तिनीहरू नरकमा जानेछन्। In short, those who do not have brotherly love, छोटकरीमा भन्नुपर्दा जो जतिमा भाइ भाइको प्रेम छैन, he calls his brother Raka. जसले आफ्नो भाइलाई मूर्ख निकम्मा भन्छ। Yes, Cain hated his brother कैनले आफ्नो भाइलाई घृणा गरेको थियो, because Abel was righteous than himself. किनकि His brother was more righteous than he. उनका भाइ हाबिल चाहिँ उनी भन्दा पनि अझै धर्मी थिए। Therefore, in jealousy, he hated him. यसैकारण ईर्ष्याको कारणले गर्दा उनलाई घृणा गरे। And therefore, he went to an extreme, he ended up killing him. यसैकारण कैनले उनलाई मार्ने सम्म पनि हदमा पुगे And became the first murderer in Bible history. र बाइबलको इतिहासमा नै पहिलो हत्यारा बने। Even so, when we keep bitterness, hatred towards our brother, and instead of loving our brother as ourselves, and if you call him a raka or a fool, यदि हामीले हाम्रो भाइ प्रति तितोपना राख्यौ, रिस राख्यौ भने र हाम्रो भाइलाई चाहिँ हामीले मूर्ख भन्यौ भने, despise him, abuse him, उसलाई तुच्छ ठानेर गाली गर्यौं भने, reject him, उसलाई इन्कार गर्यौं भने, or discard him, all such people, when they die, will go to hell. यी सबै मानिसहरू तिनीहरू मरेपछि तिनीहरू नरकमा जानेछन्। As a summary, when we read all these verses once again, अहिले हामीले सारांशको रूपमा हामी फेरि एकचोटि यो पदहरू पढ्नेछौँ। rich people who live in pomp and glory and forget God, धनी मानिसहरू जो रवाफमा मोज मजामा जीवन जिउँदछन् र परमेश्वरलाई बिर्सन्छन्, when they die, they'll go to hell. जब तिनीहरू मर्नेछन् तिनीहरू नरकमा जानेछन्। Any member of our body, हाम्रो शरीरका जुनसुकै अङ्ग पनि when it is failed to be yielded to do God's righteousness unto holiness, जुन अङ्ग चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको लागि पवित्रताको निम्ति सुम्पिन सकिँदैन भने they will go to hell. तिनीहरू नरक जानेछन्। And wicked people who fails to do that which is lawful and right in the sight of God, परमेश्वरको दृष्टिमा न्याय संगत र धर्ममय काम गर्न नसक्ने दुष्ट मानिसहरू and bent on doing iniquities, र सधैँ अधर्म गरिरहनेहरू and don't repent र पश्चाताप नगर्नेहरू and learn to do that which is good and right in the sight of God, परमेश्वरको दृष्टिमा के असल र ठिक छ त्यो सिक्न नचाहनेहरू, when they die, they'll go to hell. जब तिनीहरू मर्छन् तिनीहरू नरक जानेछन्। All adulterers and fornicators will go to hell. सबै व्यभिचारीहरू र वेश्यागमन गर्नेहरू नरकमा जानेछन्। Those who fail to love their brother or sister, जसले आफ्नो भाइ अथवा बहिनीलाई प्रेम गर्न Despise सक्दैन, तिनीहरूलाई तुच्छ abuse ठान्दछ, them, उनीहरूलाई गाली call them a गर्दछ, fool instead of calling them as a brother, तिनीहरूलाई भाइ भन्नुको सट्टामा मूर्ख भन्दछ, or those who lack brotherly love, अथवा जसमा भाइ भाइको प्रेमको कमी छ, when they die, they all will go to hell. जब तिनीहरू मर्दछन् तिनीहरू सबै नरकमा जानेछन्। These are all some examples. यी सबै उदाहरणहरू हुन्। But in one word, तर एउटा शब्दमा all भन्नुपर्दा sinners when they die will go to this place. सबै पापीहरू तिनीहरू मरेपछि यस ठाउँमा जानेछन्। In Matthew 10:28, मत्ती 10:28 पदमा therefore Jesus said, यसै कारण यसुले भन्नुभयो, fear not them which kill the body, शरीरलाई मार्नेसँग नडराओ, they are not able to kill the soul, तिनीहरूले प्राणलाई चाहिँ मार्न सक्दैनन्, but rather fear him which is able to destroy both your soul and body in hell. तर बरु उहाँसँग डराओ जसले प्राण र शरीरलाई दुवैलाई नरकमा नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। What does this word say? यो वचनले के भन्दछ? God can destroy the body and the soul of a person in hell if he fails to repent from all his wicked ways. यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो सबै दुष्ट चालको लागि पश्चाताप गर्न सक्दैन भने उसको प्राण मरेपछि नरकमा उसको प्राण र शरीर दुवैलाई परमेश्वरले पठाउन But when we सक्नुहुन्छ। stand as a witness to the God, तर जब हामी परमेश्वरको साक्षीको रूपमा खडा हुन्छौँ, in case somebody comes to kill you, as Cain killed Abel for his righteousness, जसरी कैनले हाबिललाई उनको धार्मिकताको लागि मारे त्यसै गरी कसैले मारिदियो भने they killed only your body and not your soul. तिनीहरूले तपाईको शरीरलाई मात्र मार्दछन् तर प्राणलाई होइन। Yes, though we have to yield our life, our body to be killed by some people for the sake of the word of God, we can go to hell. परमेश्वरको वचनको खातिर हाम्रो जीवनलाई अथवा हाम्रो शरीरलाई कसैलाई मार्नको लागि हामीले अनुमति दियौं भने हामी परमेश्वरको स्वर्गमा जानेछौँ। But if we fail to yield our life or our body to do God's will, if in case we die, we will go to hell. तर यदि हामीले परमेश्वरको इच्छा गर्न हाम्रो शरीरमा गर्न सकेनौं भने यस अवस्थामा हाम्रो प्राण चाहिँ नरकमा जानेछ। Who are the sinners according to Bible? बाइबल अनुसार पापीहरू को हुन्? 1 Corinthians 6:9 says,
पहिलो कोरिन्थी 6:9 भन्दछ All unrighteous people are sinners. सबै अधार्मिक मानिसहरू नै पापी हुन्। In Galatians 5:19 we read, गलाती 5:19 मा हामी all पढ्दछौँ those who do the works of flesh, they are sinners. जो जति शरीरका कामहरू गर्दछन् तिनीहरू पापी हुन्। In Matthew 7:21 and 22 मत्ती 7:21 र 22 पदमा and Revelation 21:8, र प्रकाश 21:8 पदमा all liars, adulterers, fornicators, idolaters, and and fearful, they are all said to be people who will go to hell. सबै व्यभिचारीहरू, वेश्यागमन गर्नेहरू, झुटा बोल्नेहरू, मूर्तिपूजा गर्नेहरू, डराउनेहरू तिनीहरू सबै मरेपछि नरकमा जानेछन्। How can a sinner save his life from going to hell? एउटा पापी मानिसले आफ्नो प्राण नरकमा जानबाट कसरी बचाउन सक्छ? The psalmist says in 86:13, भजनकर्ताले 86 भजन सङ्ग्रह को 13 पदमा भन्नुहुन्छ, those sinners who find the mercy of God, जो जति पापहरूले परमेश्वरको कृपालाई पाउँदछन्, that is, to find the mercy of God, to receive the mercy of God, we must humble ourselves and call upon his name. परमेश्वरको कृपालाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले आफूलाई नम्र तुल्याएर परमेश्वरलाई पुकारा गर्नु पर्दछ। Here the psalmist says, great is thy mercy toward me, यहाँ भजनकर्ता भन्नुहुन्छ, तपाईको करुणा म प्रति महान छ, because thou hast delivered my soul from the lowest hell. किनकि तपाईले मेरो प्राणलाई सबैभन्दा तल्लो नरकदेखि The अधोलोकदेखि first बचाउनु thing भएको छ। a sinner has to receive is God's mercies, एउटा पापी व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको परमेश्वरको कृपा हो, God's favor, परमेश्वरको निगाह, for which he must come closer to God. यसको लागि ऊ परमेश्वरको नजिक आउनै पर्छ। He is a merciful God, उहाँ कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, compassionate God, करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ and a pitiful God, र दयालु टिछ्याउने परमेश्वर Gracious हुनुहुन्छ, God. अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। helplessly and hopelessly. सहाराबिन अवस्थामा अथवा सहायता रहित अवस्थामा When a person comes to God and जब- cries to him, जब एउटा व्यक्ति परमेश्वरका आएर उहाँलाई पुकार्छ, repenting for his sins, आफ्ना पापहरूको बारेमा पश्चाताप गर्दै, he will find mercy, as we read in Proverbs chapter 28 verse 13. जसरी हामी हितोपदेश 28 को 13 मा पढ्छौं, उसले परमेश्वरबाट कृपा पाउँदछ। He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. जसले आफ्ना पापहरू ढाक्छ त्यो सफल हुँदैन, तर जसले तिनलाई मानिलिन्छ र छोडिदिन्छ उसले कृपा पाउनेछ। To find God's mercies, परमेश्वरको कृपालाई प्राप्त गर्नलाई one must never hide his sins, cover up his sins. एउटा व्यक्तिले कहिले आफ्नो पापलाई ढाक्नु हुँदैन, लुकाउनु हुँदैन। He must come to God boldly, ऊ परमेश्वर कहाँ साहससँग acknowledging आउनुपर्छ, and confessing all his sins. आफ्ना सबै पापहरू मानिलिनु पर्छ र स्वीकार Then गर्नुपर्दछ। he can find God's mercies. त्यसपछि उसले परमेश्वरको कृपालाई प्राप्त गर्नेछ। That is the first step for a sinner to be saved from hell. एउटा पापी व्यक्ति नरकबाट बचाइनको लागि यो पहिलो नै खुड्किला हो। In 2 Peter chapter 2 verse 4, दोस्रो पत्रुस 2 को 4 पदमा again Apostle Peter says, फेरि सन्त पत्रुस भन्नुहुन्छ, if God had not spared the angels that sinned, परमेश्वरले पाप गरेका स्वर्गदूतहरूलाई पनि बाँकी राख्नु भएन but भने, cast them down to hell तर तिनीहरूलाई तर नरकमा फ्याँकिदिनु भयो and delivered them into chains of darkness, र तिनीहरूलाई त्यो अन्धकारका साङ्लाहरूमा राख्नुभयो, to be reserved unto judgment, न्यायका दिनको लागि साँची राख्नलाई। how much more he will do to a sinner. परमेश्वरले एउटा पापी व्यक्तिलाई कति बढी गर्नुहुनेछ। Even the angels, when they commit a sin, स्वर्गदूतहरूले पनि पाप गरेका थिए, they are hell bound. तिनीहरू चाहिँ नरकका योग्य हुन्छन्। Therefore, before we die, यसै कारण हामी मर्नभन्दा अगाडि नै we must turn to God. हामी परमेश्वरमा फर्कनु पर्छ। We must realize and acknowledge our sins, trespasses, iniquities and wickedness. हामीले हाम्रा पाप, अधर्महरू, अपराधहरू, दुष्टताहरूलाई मानिलिनु पर्दछ। With a true godly sorrow, साँचो ईश्वरीय शोक सहित, with a sincere repentance, एउटा इमानदार पश्चाताप when we सहित, confess all our sins to Jesus. जब हामी आफ्ना सबै पापहरू प्रभु येशूमा स्वीकार गर्दछौँ, As 1 John 1:7-9 we read, जसरी पहिले यूहन्ना 1 को 7 देखि 9 पदमा हामी the blood पढ्छौँ, of Jesus will cleanse us of all our sins. प्रभु येशूको रगतले हाम्रा सबै पापहरूबाट हामीलाई शुद्ध पार्दछ, We will be forgiven of all our sins हाम्रा सबै पापहरू क्षमा हुनेछन् and we can escape this hell. र हामी यस नरकबाट उम्किन सक्नेछौँ। Now the second place is अब दोस्रो ठाउँ छ outer darkness. बाहिरी अन्धकार। Who all will go to this place called outer darkness after death? मृत्यु भएपछि उनीहरूको प्राण बाहिरी अन्धकारमा जाने मानिसहरू चाहिँ को हुन्?
Matthew chapter 8 verse 12. मत्ती 8 को 12 पद। But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. तर राज्यका सन्तान चाहिँ बाहिरको अँध्यारोमा फालिनेछन्, त्यहाँ रुवाबासी र दाराकिटाइ हुनेछन्। Here find the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. हामी यहाँ पाउँछौँ कि राज्यका सन्तान चाहिँ बाहिरको अन्धकारमा फालिनेछन्। Who are called the children of the kingdom? राज्यका सन्तान चाहिँ कसले भनिन्छ? 1 Peter 2:9 reads, पहिलो पत्रुस 2 को 9 मा हामी पढ्दछौँ, who are called from outer darkness to the marvelous light, जसले हामीलाई अन्धकारबाट निकालेर उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो, to show forth the praises of God. परमेश्वरको प्रशंसा, अद्भुत प्रशंसालाई वर्णन गर्नको लागि। Once we all were living in darkness without the true knowledge of God or the knowledge of the light of the glorious gospel. परमेश्वरको साँचो ज्ञान नजानिकन अथवा परमेश्वरको महिमित सुसमाचारको ज्ञानको ज्योति नपाइकन एकचोटि हामी सबैजना अन्धकारमा जिएका When we थियौं। came in contact with Jesus, who is said to be the light of the whole world, जब हामी येशूलाई हामीले भेट्यौं जो यस संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, and listened to his gospel, which is said to be the light of the glorious gospel, र हामीले उहाँको सुसमाचारलाई सुन्यौं जुन सुसमाचारलाई उहाँको महिमित सुसमाचारको ज्योति भनिन्छ। believe the gospel and repent for our sins, सुसमाचारमा विश्वास गरेर हामी आफ्नो पापको लागि पश्चाताप गर्यौं, we can have entry into the kingdom of God. हामी परमेश्वरको राज्यभित्र हामीले प्रवेश पाएका छौं। They are called the children of the kingdom. त्यसद्वारा हामी राज्यका सन्तान ठहरिएका छौं। And when we backslid from this state, र अब हामी यस अवस्थाबाट पछि हटेर गयौं भने Hebrews 6:4-6 reads, हिब्रू 6 को 4 देखि 6 पदमा पढे जस्तै, once we are enlightened एकचोटि हामी प्रज्वलित भएका थियौं or illuminated, अथवा हामी ज्योतिर्मय बनेका थियौं, and if fail to walk in that light, र हामी त्यस ज्योतिमा हिँड्न हामीले सकेनौं भने, and if we walk according to the vain imaginations, र हामी व्यर्थका कल्पनाहरूमा हिँड्यौं भने, as Romans 1:21 reads, रोमी 1 को 21 मा पढे जस्तै, our foolish heart will become darkened. हाम्रो मूर्ख हृदय अझै अँध्यारो हुनेछ। Then we become children of darkness. त्यसद्वारा हामी अन्धकारका सन्तान बन्दछौं। So to put it in one word, एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा all the backsliders from among the children of God, they will go to hell. They will go to outer darkness. परमेश्वरका जनहरू मध्ये पछि हटेका सबैजना बाहिर अन्धकारमा जानेछन्। Therefore Jesus warned in Matthew 5, यसैकारण मत्ती 5 अध्यायमा येशूले चेतावनी दिनुभयो, ye are the light of the world. तिमीहरू नै संसारका ज्योति हौ। If the light in you becomes dark, यदि तिमीहरूमा भएको ज्योति अँध्यारो भयो भने how great is that darkness? त्यो अन्धकार कति ठुलो भयानक हुनेछ। Therefore Matthew chapter 6 verse 23, यसैकारण मत्ती 6 को 23 पदमा Jesus said, यसले भन्नुभयो, if therefore the light that is in you be darkness, how great is the darkness? यदि तिमीमा भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो भयो भने त्यो अँध्यारो कति ठुलो होला। This verse warns everyone यो वचनले सबैलाई चेतावनी दिदछ who are already saved जो पहिले नै उद्धार पाएका छन्, and later on they backslide. तर पछि उनीहरू पछाडि हटे। Yes, they however they may try to live a good life in the world, forgetting God and the truth. परमेश्वर र सत्यतालाई बिर्सेर यस संसारमा जतिसुकै असल जीवन जिउन खोजे तापनि When they die, their soul will go only to outer darkness. जब तिनीहरू मर्छन् तिनीहरूको प्राण केवल बाहिर अन्धकारमा मात्र जानेछ। In Matthew chapter 22 verse 13, मत्ती 22 को 13 पदमा here we read about a parable said by Jesus. यहाँ हामी येशूले भन्नुभएको एउटा दृष्टान्तको बारेमा पढ्न सक्छौं। A certain man, he had a son, एउटा कुनै व्यक्तिको एउटा छोरा थियो, and he arranged for a marriage for his son, उसले आफ्नो छोराको लागि विवाहको बन्दोबस्त गर्यो and he invited many of his guests. र आफ्ना धेरै पाहुनाहरूलाई बोलायो। But all the invitees, they turned back. तर सबै निमन्त्रित पाहुनाहरू चाहिँ पछि हटेर गए। So he told his friends, यसैकारण उनले आफ्नो साथीहरूलाई भने, go to the streets and the lanes, सडकहरू र गल्लीहरूमा जाओ and whoever you find, र जसलाई तिमीहरू भेट्टाउँछौ you bring them to the marriage feast. तिनीहरूलाई विवाहको भोजमा लिएर आऊ। So many people came. यसैकारण धेरै मानिसहरू आए। As per the Jewish custom, यहुदीहरूको रीति अनुसार when a person is invited for a marriage, जब एउटा कुनै व्यक्तिलाई विवाहको लागि निमन्त्रित गरिन्छ, as a matter of honor and for the sake of uniformity, आदरको रूपमा अथवा एकरूपताको लागि they'll be given a coat to be worn, तिनीहरूलाई लगाउनको लागि एउटा वस्त्र दिइन्छ, which is called the marriage
wedding garment. जसलाई विवाहको पोसाक भनिन्छ। And one man was found without that wedding garment. र त्यस विवाह भोजमा एउटा व्यक्ति विवाहको पोसाक बिना पाइएको थियो। And when he was found out, जब उसलाई पक्रियो, the master told the people, his servants, to tie him hands and legs and throw him into outer darkness. त्यो मालिकले आफ्ना नोकरहरूलाई यसरी भन्यो कि त्यस व्यक्तिलाई लिएर हातखुट्टा बाँधेर अन्धकारमा फ्याँकिदियो। What does this parable mean? यो दृष्टान्तले भन्न खोजेको कुरा के हो? We are all invited to the kingdom of heaven. हामी सबैजना स्वर्गको राज्यको लागि निमन्त्रणा गरिएका छौं। Invitation is open to all. यो निमन्त्रणा सबैको लागि खुल्ला छ। And when we come, र जब हामी आउँछौं, we must put on the righteousness of God. हामीले परमेश्वरको धार्मिकतालाई पहिरेर आउनु पर्दछ। Wedding garment stands for the righteousness of saints. विवाहको पोसाक भन्नाले सन्तहरूको धार्मिकतालाई जनाउँदछ। Revelation 19 verse 8. प्रकाश 19 को 8 पदमा। So to become a saint, यसैकारण एकजना सन्त हुनको निम्ति we must learn to do God's righteousness. हामीले परमेश्वरको धार्मिकतालाई पूरा गर्न सिक्नु पर्छ। Many people, they have their own righteousness, as Romans 10:2 and 3 read. रोमी 10 को 2 र 3 मा हामीले पढे जस्तै धेरै मानिसहरूको तिनीहरूको आफ्नै धार्मिकता हुन्छ। Saint Paul says about the Jews, सन्त पावलले यहुदीको बारेमा भन्नुहुन्छ, they have a zeal for God, तिनीहरूमा परमेश्वर प्रति जोश थियो, but not according to knowledge. तर ज्ञान अनुसार चाहिँ थिएन। Because they go around establishing their own righteousness, किनकि तिनीहरू आफ्नै धार्मिकतालाई स्थापना गर्दै हिँड्छन् and they fail to do God's righteousness. र तिनीहरू परमेश्वरको धार्मिकतालाई पूरा गर्न Among सक्दैनन्। righteous people, we find two types of people. धार्मिक मानिसहरूको झुण्डमा पनि दुई प्रकारका मानिसहरू One group, पाउँछौं। they do certain good things, whatever seem to be good in their sight. एक झुण्डका धार्मिक मानिसहरू चाहिँ तिनीहरूको दृष्टिमा जे ठीक देखिन्छ त्यही असल कामहरू गर्दछन्। But other group of people, तर अर्को झुण्डका मानिसहरू they do चाहिँ whatever that seems right and good in the sight of God. तिनीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा जे असल र ठीक देखिन्छ त्यही कुराहरू मात्र गर्दछन्। Only when we observe to keep all God-given commandments, we can be righteous. Bible says in Deuteronomy 6:24. व्यवस्था 6 को 24 मा बाइबलले भने जस्तै परमेश्वरले दिनुभएका सबै आज्ञाहरू पालन गरेमा मात्र हामी धार्मिक बन्दछौं। They are called as righteous people. तिनीहरूलाई धर्मी मानिसहरू भनिन्छ। And those who trust in self-righteousness, they do whatever seems good in their sight. जो जतिले सो धार्मिक कामहरू गर्दछन् आफ्नै दृष्टिमा असल देखिने कुराहरू मात्र गर्छन्। They are those who come to God without a wedding garment. तिनीहरू त्यस्ता मानिसहरू हुन् जो परमेश्वर कहाँ त आउँछन् तर विवाहको पोसाक बिना। They may pray to God. तिनीहरूले परमेश्वरलाई They प्रार्थना may गर्न read Bible. They may सक्छन्, attend a church. बाइबल पढ्न सक्छन्, मण्डलीमा भाग लिन सक्छन्, But they do whatever seems good for them तर in their sight. तिनीहरूको आफ्नै दृष्टिमा जे असल छ त्यही मात्र गर्दछन्। When you tell them repent for your sins, they may not. जब तिनीहरूले आफ्नो पापको लागि पश्चाताप गर भने हामी भन्छौं तिनीहरू But गर्दैनन्, they'll attend the church. तर पनि तिनीहरू मण्डलीमा भाग You may say, लिँदछन्। take baptism and wash away your sins. पानीको बपतिस्मा लिनुहोस् र आफ्नो पापहरू धुनुहोस् भनी हामी भने तापनि They will not do. तिनीहरू यो गर्दैनन्। They say that is not needed. I am giving money to the church. तिनीहरू भन्छन् यो गर्न आवश्यक छैन, म मण्डलीलाई पैसा दिइरहेको छु। And when we say, except you be baptized in water and the Spirit, you cannot enter into God's kingdom, they won't hear. जब हामी भन्छौं कि तपाई पानी र आत्माले नजन्मेसम्म तपाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न, उनीहरू चाहिँ सुन्दैनन्। They will say, this is my mother's church or my father's church. From birth I am attending the church, and they are satisfied by simply attending a church. उनीहरू भन्छ मेरो यो मण्डली आमाको हो, बुवाको हो, म सानोदेखि नै भाग लिएको छु भनेर त्यतिकै मण्डलीमा भाग लिन्छन्। Such people, they have a zeal for God, but not with righteousness, not with knowledge. त्यस्ता मानिसहरूमा चाहिँ परमेश्वर प्रति जोश त छ तर ज्ञान सहित जोश छैन। That was the case of the Jews also, Paul says. त्यो पावल भन्दछन् यही नै यहुदीहरूको पनि अवस्था छ। When such people die, जब यस्ता मानिसहरू मर्दछन् they will go to outer darkness. तिनीहरू बाहिरी अन्धकारमा जानेछन्। In Matthew chapter 25 verse 30, मत्ती 25 को 30 पदमा we read the third point. हामी तेस्रो कुरा पढ्दछौं। Here we read about an unprofitable servant. यहाँ हामी एउटा बेकममा दासको बारेमा पढ्छौं। In 25th chapter of Matthew, मत्ती 25 अध्यायमा we read about a parable which Jesus said. यसले भन्नुभएको एउटा दृष्टान्तको बारेमा पढ्छौं। A master had few servants. एकजना मालिकका केही दासहरू थिए। One day he was taking a long journey. एक दिन उनी लामो यात्रा गर्न निस्के। He called for his servants त्यसबेलामा उनले आफ्ना दासहरूलाई बोलाए and gave one 5 talents, र एकजनालाई 5 तोडा दिए, the other 2, अर्कोलाई 2 and to the third 1. र तेस्रो व्यक्तिलाई 1 तोडा दिए। He told all of them,
सबैलाई उनले यसो भने कि trade with this talent यो तोडा लिएर व्यापारमा लगाऊ। and he went to a far country. र यसो भनेर उनी टाढा देशमा गए। When he came back, जब उनी फर्केर आए, the first man came to him and said, Master, the 5 talents that you gave me, I traded with it, I gained 5 more. पहिलो व्यक्तिले आएर भन्यो जसले 5 तोडा पाएको थियो, हे मालिक तपाईले 5 तोडा दिनुभएको थियो, यसलाई मैले व्यापारमा लगाएर यसलाई मैले अझै 5 तोडा कमाए। The same way the servant who received 2 talents also said. त्यसै प्रकारले 2 तोडा पाउने दासले पनि यही प्रकारले भन्यो। So the master praised them for their good business. यसैकारण मालिकले तिनीहरूले गरेको राम्रो व्यापारको लागि प्रशंसा They गर्यो। made profit out of the talents which the master gave them. मालिकले तिनीहरूलाई दिएको तोडा अनुसार तिनीहरूले व्यापारमा लगाएर नाफा कमाए। Then came the third servant. तेस्रो दासले यसो गरे, He was given only 1 talent. उनलाई केवल एउटा तोडा दिएको थियो। He came and told him, ऊ आएर भन्यो, I know that you are a hard-hearted man, you are an austere man. मलाई थाहा छ कि तपाई कडा हृदय भएको मानिस हुनुहुन्छ। I know that you want to reap where you bestow no labor. जहाँ परिश्रम गरेको छैन त्यही कटनी गर्ने मानिस हुनुहुन्छ भने म जान्दछु। Therefore the talent which you gave me, I hid it in the field. यसैकारण तपाईले दिनुभएको एउटा तोडा मैले लिएर जमिन मुनि लुकाएर राखेको छु। So he simply returned that 1 talent without trading with that talent and make profit out of it. यसैकारण त्यो दासले चाहिँ त्यो जुन तोडा पाएको थियो त्यसै व्यापारमा नलगाइकन नाफा नकमाइकन त्यत्तिकै फिर्ता दियो। The master called him an unprofitable servant. मालिकले जवाब दिएर उसलाई भन्यो एउटा बेकमा दास। And therefore he told his servants, यसैकारण उसले आफ्ना दासहरूलाई भन्यो bind him hands and legs and throw him into the outer darkness. उसका हात खुट्टा बाँधेर उसलाई बाहिरी अन्धकारमा फ्याँकिदियो। What did Jesus mean when he said this parable? यो दृष्टान्त भनेर यसुले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के हो? It is very much applicable to you and me and everyone तपाई मेरो र सबैका जनाको जीवनमा पनि यो लागू हुन सक्छ। whom God has called जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, and given us gifts and graces and talents. जसलाई वरदानहरू अनुग्रह र प्रतिभाहरू दिनुभएको छ। Yes. No, God saved us. परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो That we might become witness to others and bring others also to salvation. ताकि हामी अरूहरूको लागि गवाही बन्न सकौं र अरूहरूलाई पनि उद्धारमा ल्याउन सकौं। He anointed us with the anointing of the Holy Spirit उहाँले हामीलाई पवित्र आत्माको अभिषेकले अभिषेक गर्नुभएको छ that we may go into the uttermost part of the world and be witnesses to Jesus. ताकि हामी पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पनि गएर येशूको निम्ति साक्षी बन्न सकौं। That we may live in the newness of life. ताकि हामी जीवनको नयाँपनमा हिँड्न सकौं। That we may live according to the guidance of the Spirit into all truth. परमेश्वरको आत्माको अगुवाई अनुसार सबै सत्यतामा हामी जिउन सकौं। That we may pray, speaking in tongues and edify ourselves. ताकि हामी अन्य भाषामा बोलेर प्रार्थना गरेर आफैलाई सुधार्न सकौं। That we may allow the Holy Spirit to empower us, sanctify us and guide us. ताकि हामी पवित्र आत्मालाई हामीलाई शक्तिशाली पार्न, शुद्धिकरण गर्न र अगुवाई गर्नको लागि अनुमति दिन सकौं। But after receiving these gifts from God, तर यी सबै वरदानहरू परमेश्वरबाट प्राप्त गरिसकेपछि because पनि the Holy Spirit is said to be the gift of the Holy Spirit. किनकि पवित्र In Acts 2:38. प्रेरित 2:38 मा लेखेको छ पवित्र आत्मा एउटा दान हुनुहुन्छ। If they fail to trade with the Spirit, यदि हामीले त्यो आत्मासँग त्यो व्यापार गर्न but सकेनौं rebel भने against the Spirit, आत्मालाई प्रयोग गर्न सकिन अथवा become आत्माको विरुद्धमा disobedient to the विद्रोही भयो Spirit, भने आत्मा प्रति अनज्ञाकारी भयो भने quench the Spirit, आत्मालाई निभायौ भने grieve the Spirit, आत्मालाई दुखी तुल्यायौ भने they all will be bound hands and legs and thrown into the outer darkness. तिनीहरूको सबै हात खुट्टाहरू बाँधेर तिनीहरूलाई बाहिरी अन्धकारमा फ्याँकिनेछ। Therefore, all God-given gifts and graces and talents must be used for our own spiritual edification and also for the edification and salvation of others. यसैकारण परमेश्वरले दिनुभएको सबै वरदानहरू, अनुग्रहहरू, प्रतिभाहरू हाम्रो आफ्नै सुधारको निम्ति र अरूहरूको उद्धारको निम्ति पनि प्रयोग गरिनु पर्दछ। If you fail to do that यदि हामीले यसो गर्न सकेनौं भने and blame God for no reason, र कुनै कारण बिना परमेश्वरलाई दोष लगायौं भने you can't escape. हामी त्यहाँबाट उम्किन सक्दैनौं। After death, we'll be thrown into outer darkness where there shall be weeping and gnashing of teeth. मृत्युपछि हामीलाई बाहिर अन्धकारमा फ्याँकिनेछ जहाँ रुवाबासी र दारा किटाइ हुनेछ। Finally, the book of Matthew chapter 24 verses from 45 to 51. अन्त्यमा मत्ती 24 को 45 देखि 51 पदसम्ममा Read about a servant, त्यहाँ हामी एउटा दासको बारेमा पढ्न सक्छौं। yes, whom the Lord has made him ruler over all his household things. जसले मालिकले आफ्ना सबै घरानामाथि हाकिम तुल्याएको थियो।
Finally, in Matthew chapter 24, verses from 45 to 51, अन्त्यमा मत्ती 24 को 45 देखि 51 पदमा we read about another thing which Jesus said. यसैले भन्नुभएको अर्को कुरा हामी पढ्न सक्छौं। It is about a faithful and wise servant, यो चाहिँ एउटा विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दासको बारेमा हो, whom his master has made ruler over all his goods in his house. जसलाई उसको मालिकले आफ्नो सबै नोकर चाकरहरूमाथि हाकिम तुल्याएको थियो। Instead of remaining faithful, विश्वासयोग्य रहनुको सट्टामा if the servant begin to smite his fellow servants यदि उसको त्यो दासले आफ्नो संगी दासहरूलाई पिट्न थाल्यो भने, and to eat and drink with the drunken, मतवालाहरूसँग मिलेर खाना पिउन थाल्छ भने, his master will come one day when he is not aware of. उसलाई थाहा नभएको दिनमा उसको मालिक आउनेछ। He will take him and cut him asunder, उसलाई त्यसले काटी टुक्रा टुक्रा पार्नेछ and will make him a portion with the hypocrites. र त्यसको भाग कपटीहरूसित ठहराउनेछ, There shall be weeping and gnashing of teeth. जहाँ रुवाबासी र दारा किटाइ हुनेछन्। That is the outer darkness. त्यो नै बाहिरी अन्धकार हो। This speaks about the servants of God. यसले परमेश्वरका सेवकहरूको बारेमा बताउँदछ। Servants of God are given responsibilities over the house of God. परमेश्वरका सेवकहरूलाई परमेश्वरको भवनमाथि जिम्मेवार दिएर राखिएको छ। He can be a blessed servant ऊ चाहिँ धन्यको आशीषित सेवक हुन सक्दछ। when his master comes. He finds him faithfully doing all his ministries. जसलाई चाहिँ उसको मालिक आउँदा विश्वासयोग्य भई उसको सबै सेवा गरिरहेको मालिकले भेटाउँछ। But if he fails to do so, तर उसले यदि यस्तो गर्न सकेन भने, and he says in his heart, my Lord will delay in his coming, मेरो मालिक चाहिँ आउन ढिला गर्नुहुन्छ भनेर हृदयमा सोच्यो भने, and begin to smite his fellow servants, र आफ्ना संगी दासहरूलाई पिट्न थाल्यो and भने, eat and drink with drunken, मतवालाहरूसँग मिलेर खानपिन गर्न थाल्यो who भने, lives a wicked life, जसले दुष्ट जीवन जिउँदछ, forgetting the great responsibility his master has given him. उसको मालिकले उसलाई दिएको ठूलो जिम्मेवारीलाई बिर्सेर। Yes, in Ephesians 5th chapter 8, be not drunk with wine, but be filled with the Holy Ghost. एफिसी 5 अध्यायमा हामी पढ्दछौँ, दाख मध्येले नमातियो तर पवित्र आत्माले भरपूर हो। What does it mean? यसले के देखाउँछ? The true servant of God must always be filled with the Holy Ghost and do the ministry as per the guidance of the Spirit. एउटा परमेश्वरको साँचो सेवक चाहिँ पवित्र आत्माले सधैँ भरिनु पर्दछ र आत्माको अगुवाई अनुसार सबै सेवकाईहरू गर्नु पर्दछ। 5:18 the verse. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. अनि दाखमतले नमात जसमा चरित्रहीनता हुन्छ तर आत्माले भरपूर हो। So what does it mean by saying he ate and drank with the drunken? मतवालाहरूसँग खानपिन गर्यो भन्नुको अर्थ के हो? No, he lost his anointing. उसले आफ्नो अभिषेकलाई गुमायो, He lost the guidance of the Spirit. उसले आत्माको अगुवाईलाई गुमायो। He failed to live a spirit-filled life, एउटा आत्माले भरेको जीवन जिउन ऊ सकेन, but he enjoyed all worldly pleasures. तर उसले सबै सांसारिक सुखविलासमा मोजमजा गर्यो। Yes, when the master comes जब मालिक आउँछ, and when he finds him so doing, जब उसले यस्तै गरिरहेको भेट्टाउँछ, he will cut him asunder and appoint him a portion with the hypocrites. उसलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पारिनेछ र उसको भाग कपटीहरूको साथमा दिइनेछ। What do you call hypocrisy? कपटी भन्नाले के हो? Appearing very true, which is false. जुन कुरा झुटो छ त्यसलाई एकदमै साँचो जस्तो देखा पर्नु हो। A false person appearing himself to be a good person. एउटा झुटो व्यक्ति चाहिँ एउटा असल व्यक्ति जस्तै गरी देखा पर्नु हो। Yes, appearing as a pastor, appearing as a servant of God, एउटा पास्टर अथवा परमेश्वरको सेवक भएर देखिँदाखेरि but living a sinful life. तर उसले चाहिँ वास्तविक रूपमा पापपूर्ण जीवन Who fails to जिएको हुन्छ, prepare his life and the other servants for the coming of the Lord. जसले आफ्नै जीवनलाई अनि अरू सेवकहरूलाई पनि प्रभुको आगमनको लागि तयार पार्न सक्दैन। When such people die, जब यस्तो मानिस मर्दछ, they will be thrown into the place where there is weeping and gnashing of teeth, which is the outer darkness. यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ रुवाबासी र दारा किटाइ हुने ठाउँमा फ्याँकिनेछ, जसलाई बाहिरी अन्धकार भनिन्छ। And the third place in hell, the temporary hell, is अस्थायी नरकमा भएको तेस्रो ठाउँ चाहिँ यो छ, the bottomless pit. त्यसलाई अथाह कुण्ड भनिन्छ। In Revelation chapter 17 verse 8, प्रकाश 17 को 8 पद we find, हामी हेर्छौँ, The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not and yet is.
तिमीले देखेको पशु थियो अनि छैन, अनि अथाह कुण्डबाट माथि आउनेछ र विनाशमा जानेछ, अनि पृथ्वीमाथि बस्नेहरूले जसका नामहरू संसारको उत्पत्तिदेखि जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छैनन्, जब त्यस पशुलाई हेर्दछन् जो थियो अनि छैन तरै पनि छ, तब तिनीहरू अचम्म मान्नेछन्। In 11th chapter, 7th verse, 11 अध्यायको 7 पदमा, And Revelation. when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them. अनि उनीहरूले आफ्नो गवाही दिइसकेपछि त्यस पशुले जो अथाह कुण्डबाट निस्कन्छ उनीहरूको विरोधमा युद्ध गर्नेछ र उनीहरूलाई जित्नेछ र उनीहरूलाई मार्नेछ। Who is this beast? यी पशुहरू को हुन्? He is a devil or the fallen angel. यो शैतान अथवा पतित स्वर्गदूत हो। His place now is the bottomless pit. अहिले उसको ठाउँ भनेको अथाह कुण्ड हो। He has been bound there. उसलाई त्यहाँ बाँधिएको छ। In Revelation 9th chapter verse 1, प्रकाश 9 को 1 पदमा the Bible of God says, when the fifth angel sounded, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, जब पाँचौं स्वर्गदूतले तुरै फुके and they saw a star fall from heaven unto the earth, र एउटा तारा स्वर्गबाट पृथ्वीमाथि खसेको मैले देखे, and to him was given the key of the bottomless pit. र उसलाई अथाह कुण्डको चाबी दिइयो। So those who are in the bottomless pit are the devil and his fallen angels. अथाह कुण्डमा को छन्? शैतान अर्थात् अनि उसका पतित स्वर्गदूतहरू। Being in the bottomless pit, अथाह कुण्डमा रहेर they come out and work in the word against God and his children. तिनीहरू त्यहाँबाट रहेर नै परमेश्वर र उहाँका जनहरूको विरुद्धमा काम When गर्दछन्। the Lord Jesus will come to the earth as King of Kings and Lord of Lords, जब प्रभु येशू यस संसारमा राजाहरू र राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभुका रूपमा आउनुहुन्छ, when he will rule over the earth for 1000 years, जब उहाँले पृथ्वीलाई 1000 वर्षको लागि शासन गर्नुहुनेछ, the devil who deceived the people शैतान जसले मानिसलाई धोका दिएको थियो and he, the fallen angel, र पतित स्वर्गदूतहरू, yes, and he will be caught. He will be caught उसलाई पक्रिनेछ and he will be shut up in the bottomless pit for 1000 years. र उसलाई अथाह कुण्डमा 1000 वर्षको लागि थुनिएर राखिनेछ। In Revelation chapter 20 verse 1 to 3, प्रकाश 20 को 1 देखि 3 पदसम्म we read about this. हामी यो पढ्न सक्छौं। In the 7th verse Bible says, 7 पदमा बाइबलले भनेको when the छ, 1000 years are expired, जब 1000 वर्ष बित्नेछ, this Satan who was bound in bottomless pit for 1000 years, अथाह कुण्डमा 1000 वर्षको लागि बाँधिएको यो शैतान, he shall be loosed out of his prison. उसलाई त्यसको कैदबाट छोडिनेछ। And when the 1000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. अनि 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ। So, bottomless pit is the place where God has bound the fallen angel who became a devil with all his agents, other angels. र अथाह कुण्ड भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ शैतान चाहिँ उसका सबै पतित स्वर्गदूत सहित बाँधिएर रहेको छ। And God will judge him in the end. र परमेश्वरले अन्त्यमा त्यसलाई न्याय गर्नुहुनेछ। He will have to go to the hell which is burning with fire and brimstone. त्यो चाहिँ आगो र गन्धक जलिरहेको त्यो अनन्तको नरकमा जानुपर्ने छ। These are the three temporal places in hell. यिनै तीनवटा अस्थायी ठाउँहरू नरकमा छन्। Until the last judgment, अन्तिम इन्साफ नभएसम्म all these souls will remain there. यी सबै प्राणहरू त्यही नै रहनेछन्। And they'll come and stand before the Lord for the white throne judgment as we read in 20th chapter of Revelation. प्रकाश 20 अध्यायमा हामीले पढे जस्तै तिनीहरू सबै त्यहाँबाट निस्केर सेतो सिंहासनको अगाडि इन्साफको लागि उभिने छन्। Chapter 20 verse 13 says, प्रकाश 20 को 13 पदले भन्दछ, and the sea gave the dead which were in it, समुद्रले त्यसभित्र भएकाहरूलाई मरेकाहरूलाई दिइहाल्यो, and death and hell delivered up the dead which were in them. मृत्यु र नरकले आफूभित्र भएका मरेकाहरूलाई पनि दिइहाले, They were all judged, every man according to his works. र तिनीहरू हरेकलाई तिनीहरूले गरेका काम अनुसार न्याय गरियो। And verse 14, र 14 पदमा death and hell were cast into the lake of fire. मृत्यु र नरकलाई आगोको झिलमा कुण्डमा फालियो। This is the second death. यही नै दोस्रो मृत्यु हो। That means
त्यसको अर्थ Those who die and go to hell or Hades जो जति मर्दछन् र तिनीहरू नरकमा अथवा पातालमा or to the जान्छन् outer darkness as अथवा- backsliders अथवा पछि हटेको भएर बाहिरी अन्धकारमा जान्छन् and bottomless pit as fallen angels जसरी र पतित भएका स्वर्गदूतको रूपमा अथाह कुण्डमा जान्छन् and become devils. र शैतान बन्दछन्। All the three groups of people यी सबै तीन झुण्डका मानिसहरू will have to come and stand before Jesus when he will sit on the white throne to judge them. जब येशू सेतो सिंहासनमा तिनीहरूको न्याय गर्न आउने हुनेछ तिनीहरूको सामु यी प्राणहरू उभिनु पर्नेछ And after the judgment, र इन्साफ भइसकेपछि they all will be cast into the lake of fire, which is burning with fire and brimstone. तिनीहरू सबै आगोको झिलमा पुग्नेछन् जहाँ चाहिँ आगो र गन्धक जलिरहने छन् Which is called the eternal hell. जसलाई अनन्तको नरक And भनिन्छ for ages and ages they will be tormented in hell. र युगौँ युगसम्मको लागि तिनीहरूलाई नरकमा यातना दिइनेछ। And therefore we must know this truth and prepare our lives to escape this hell. यसै कारण हामीले यो सत्यतालाई जानेर हाम्रो प्राणलाई यस नरकबाट उम्किनलाई कोसिस गर्नु पर्दछ। We must never continue in our sinful life. हामीले आफ्नो पापपूर्ण जीवनलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन। And after once being saved, हामीले एकचोटि उद्धार we must पाइसकेपछि never forget God and backslide and live in our own way, loving the world. हामीले परमेश्वरलाई बिर्सेर पछि हटेर आफ्नै इच्छा अनुसार संसारलाई प्रेम गरेर जिउनु हुँदैन। All such people when they die will go to hell. यस्ता सबै मानिसहरू मरेपछि तिनीहरू नरकमा जानेछन्। Any amount of memorial services, any amount of prayers done on behalf of a dead soul, यस्तो प्रकारले मरेका प्राणहरूको लागि जतिसुकै बढी सम्झनाको सेवकाई गरे तापनि प्रार्थना गरे तापनि it will be futile, it will be useless, it will have no impact on them. यो चाहिँ व्यर्थ हुनेछ, यसको कुनै प्रभाव हुने छैन। Man does it in his ignorance. मानिसले चाहिँ आफ्नो अज्ञानतावश यो गर्दछ। We are accountable of our own life. हामी नै हाम्रो जीवनको बारेमा हामीले लेखा दिनुपर्छ। If we do good and right, यदि हामीले असल र ठिक In काम the sight गर्यौं of भने परमेश्वरको दृष्टिमा we can go to paradise. हामी स्वर्गलोकमा जान सक्नेछौँ। If we do that which is evil, यदि हामीले जुन खराब छ त्यही गर्यौं भने then we will die and go to hell or the outer darkness. हामी मरेपछि हामी नरकमा अथवा बाहिर अन्धकारमा जानुपर्ने छ। But it will be judged in the end when Jesus will sit on the white throne. यसो सेतो सिंहासनमा बसेर इन्साफ गर्ने बेलामा त्यहाँ पुग्नको लागि And after the judgment to be cast into the eternal hell burning with fire and brimstone. र इन्साफ गरिसकेपछि अनन्त नरकमा आगो र गन्धक जल्ने ठाउँमा As you सधैँ hear this रहनको Bible लागि study, जसरी तपाईले यो बाइबल अध्ययनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ let a fear engulf your life. तपाईको जीवनमा भय आएको होस्। Where will you go तपाई कहाँ जानुहुनेछ after death? मृत्युपछि? Our breath is the hand of God. हाम्रो सास परमेश्वरको हातमा छ। Our life is in the hand of God. हाम्रो जीवन परमेश्वरको हातमा छ। As long as the breath is in our body, जहिलेसम्म हाम्रो शरीरमा श्वास रहन्छ we can do good. हामी असल काम गर्न We can सक्छौं। decide for our eternity. हामी अनन्तताको लागि निर्णय गर्न Now if you are सक्छौं। careless, यदि हामीले अहिले लापरवाही गर्यौं one day we भने all will have to die. एक दिन हामी सबैजना मर्नु पर्ने छ And after death, र मृत्युपछि any amount of condolence message can never give us a good place. हाम्रो लागि दिएको जतिसुकै समवेदनाले पनि हाम्रो लागि असल ठाउँ दिँदैन। These are all only a worldly custom. यी सबै संसारका रीतिथिति मात्रै हुन्। Once a sinful soul leaves the body of a man, एकचोटि एउटा पापपूर्ण प्राणले मानिसको शरीरलाई छोडेर even if गएपछि 1,000 people pray for him, हजारौं मानिसले उसको लागि प्रार्थना गरे his तापनि soul will only go to hell. उसको प्राण केवल नरक नै जानेछ। When a person dies as a backslider, जब एउटा व्यक्ति पछि हटेको अवस्थामा once मर्दछ, saved and he failed to live according to God given commandments, एकचोटि उद्धार पाएको तर परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा अनुसार जिउन नसकेको, backslidden workers, पछि हटेका सेवकहरू, backslidden believers, पछि हटेका विश्वासीहरू, once they deny the truth, एकचोटि तिनीहरूले सत्यतालाई इन्कार when गरेपछि they don't repent for their sins, जब तिनीहरूले आफ्नो पापको लागि पश्चाताप Come back to गर्दैनन्, God. परमेश्वरमा फर्कदैनन्, when they die, जब तिनीहरू they मर्छन् all will go to hell. तिनीहरू सबै नरकमा जानेछन्। That is outer darkness, त्यो चाहिँ बाहिरी अन्धकार where हो there will be weeping and gnashing of teeth. जहाँ रुवाबासी र धारा किटाइ हुनेछ। You decide for yourself. तपाई आफ्नो लागि आफै निर्णय Where do you गर्नुहोस्। really want to go when you die? तपाई मरेपछि साँच्चीकै कहाँ जान To चाहनुहुन्छ? paradise or hell or outer darkness? स्वर्गमा, नरकमा अथवा बाहिरी अन्धकारमा? It depends on how you live on this earth. तपाई यस पृथ्वीमा कसरी जिउनु भयो त्यसमा यो भर पर्दछ। Pray
प्रार्थना गर्नुहोस् and study the word परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुहोस् and learn to do that which is good and right and lawful and right in the sight of God. परमेश्वरको दृष्टिमा जे असल ठिक धर्ममय न्यायसँग छ त्यही Live a godly गर्नुहोस् life. भक्तिमय जीवन जिउनुहोस् Escape the coming hell आउने सबै नरकबाट and उम्किनुहोस् prepare life for the kingdom of heaven. र स्वर्गको राज्यको लागि आफ्नो जीवनलाई तयार पार्नुहोस् May God bless you. परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिनुभएको And help होस् र सहायता गर्नुभएको Praise होस् the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।